Hi, dear students. Today we will discuss about the continuous charge distribution. Our 13th section in first chapter. Continuous charge distribution. We know when a body gets charged, the charge will distribute equally all over the body. Charge will distribute all over the body in equal. So we can classify the charge distribution as three, that are one-dimensional charge distribution, two-dimension and three-dimension. Means one dimension means the charge distribution along the line. Then it is called one dimension or linear charge distribution. Linear charge distribution. If the charge distribution along the surface, completely distributed along the surface, then that is called the two-dimension charge distribution or surface charge distribution. When the charge distribution is along the volume, entire volume, then it is called the volume charge distribution or three-dimensional charge distribution. So we can classify the charge distribution as three, that are linear surface charge distribution and volume charge distribution. It depends on the nature of the body and the dimension of the body. That is why it is classified as these three. Depends on the dimension of the body. ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങളോട് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ചാർജ് ചെയ്താൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ചാർജ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓൾ ഓവർ ദി ബോഡി. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ നാച്ചർ ഓഫ് ദി ബോഡിക്ക് അനുസരിച്ച്, ആ ബോഡിയുടെ നാച്ചറിനനുസരിച്ചും അതേപോലെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ബോഡി ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചത്: ലീനിയർ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് വോളിയം ചാർജ്. So we can classify the charge distribution as three, that are linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Charge distribution are classified as three: linear, surface and volume. Okay. Then when we consider a wire of length L, a wire of length L, we know the largest dimension is length. When നമ്മളൊരു വയർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L ആണ്, ലെങ്ത് ആണ്. സോ നമ്മൾ ആ വയറിനെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ വയറിനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചാർജ് വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് യൂണിഫോംലി ഓൾ ഓവർ ദി ബോഡി. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ചാർജ് വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അലോങ് ദ ലൈൻ. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് linear charge distribution. What is called linear charge distribution. So when we നമ്മൾ എടുത്ത വയറിന് നമ്മൾ Q ചാർജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, പ്ലസ് Q ചാർജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, Q distributed along the line, ഈ ലൈനിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ചാർജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ വരാം? ഇഫ് Q is the charge, L is the length. Q is the charge, L is the length. Then charge per unit length, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എടുത്താൽ അവിടെയുള്ള ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ചാർജ് per unit ലെങ്ത്തിന് Q by L. That charge per unit length is called linear charge distribution. That denoted as lambda. So lambda is equal to Q by L. Lambda is equal to Q by L. Its unit is, നമുക്കറിയാം lambda എന്ന് പറയുന്നത് Q by L ആണ്. Q ന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ? കൂളം. L ന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ? മീറ്റർ. So this is the unit of lambda or linear charge distribution is C by L. Okay. So this is the linear charge distribution. Charge distributed along a line. The line may be straight or curved. Straight or curved. Straight line ആകാം, curved line ആകാം. But നമുക്ക്
by L. That is linear charge distribution. That is the first type of charge distribution. Then we can find what is the next one. That is the surface charge distribution. Surface charge distribution. In this case, നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സർഫസ് നമുക്കറിയാം, സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ തിക്നെസ് വെരി മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അവിടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ കേസിൽ ലാർജ് ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും? സർഫസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ലാർജ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ചാർജ് ചെയ്താൽ, ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിനെ ചാർജ് ചെയ്താൽ അവിടെ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ along the surface ആയിരിക്കും. along the surface ആയിരിക്കും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ that will be distributed along a surface. The surface may be plain or curved. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കേസ് കൂടി, നമ്മൾ മെറ്റൽ എടുക്കും. നമ്മൾ മെറ്റലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് തുടക്കത്തിൽ. മെറ്റലിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ ആ ചാർജ് യൂണിഫോമിലി അതിന്റെ സർഫസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യൂണിഫോമിലി സർഫസിലാണ് മെറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെറ്റലിലും എന്തായിരിക്കും? സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതാണ്. മെറ്റലില് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്താൽ ചാർജ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് along the surface. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് along the surface ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ, that is equal to Q by A. Q by A. Sigma, that is called the surface charge distribution. Surface charge density. Okay, ഇവിടെ linear charge density, that is called lambda. Okay, Q by L. And this is called surface charge density, that is denoted as sigma. Sigma ആണ് അതിനെ ലെറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is Q by A. ഇനി അതിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് Q ന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ? കൂളംബ്. A ന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ? മീറ്റർ സ്ക്വയർ. So this unit is C by m square. Coulomb per meter square. So that is the surface charge distribution. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം കിട്ടി. സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി, അതേപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടി. ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ലാംഡ, സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സിഗ്മ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ മെറ്റലില് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസില് അലോങ് ദി സർഫസില് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നോൺ മെറ്റാലിക് ഇതൊരു 3D പിക്ചർ ആണ്. നമുക്ക് വരക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് 3D എഴുതി വെച്ചത് 3D ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റാലിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് കൊടുത്താൽ, ബോഡിക്ക് ചാർജ് കൊടുത്താൽ that will penetrate all over the body. അല്ലേ? ചാർജ് ഉള്ളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറും, എന്നിട്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ വോളിയം, കംപ്ലീറ്റ് വോളിയത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എൻ്റയർ വോളിയത്തിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് we can call that is a volume charge distribution. Volume charge distribution. So Q distributed on the entire volume. Equal to the figure below. The entire non-metallic surface ആണ്. So entire volume എന്ത് ചെയ്യും? Q penetrate ചെയ്തിട്ട് distribute ചെയ്യും. Charge per unit volume, that is called charge per unit volume. നമ്മൾ charge density എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ volume charge density ആയിരിക്കും. That is known as rho. ഈ ലെറ്റർ നമ്മൾ rho എന്ന് വിളിക്കും. That is equal to Q by V. Its unit is coulomb per. വോളിയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാ? മീറ്റർ ക്യൂബ്. coulomb per meter. So the charge distribution are three types: linear charge distribution, surface charge distribution, and volume charge distribution. Linear charge distribution means the charge distributed along the line. Okay, along the line. On that case, charge per unit length is called linear charge density. That denoted as lambda. Marker lambda is equal to Q by L.
Its unit is coulomb per meter. Next, surface charge density. Surface charge distribution. Surface charge distribution means the charge will distribute along the surface. Okay, along the surface. The surface charge distributed along the surface. In this case, charge per unit area is called surface charge density. That denoted as sigma. Sigma. Okay. The unit of sigma is coulomb per area. Area unit is meter square. So, coulomb per meter square is the unit of sigma or surface charge density. Metal have surface charge distribution. Don't forget it. Okay. Metal have the surface charge distribution. Next one is volume charge distribution. Volume charge distribution. In this case, the charge will distribute along the entire volume, complete volume. Okay. Charge per unit volume is called volume charge density. That denoted as rho. Rho. The unit of rho is coulomb per meter cube. Okay. These are the charge. Okay. Now we can study next section, that is Gauss law. Very important section in this chapter. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോർഷനാണ്. സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. സോ ഗോസ് ലോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൺസിഡർ എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, ഈ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഓക്കേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ ദേർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് പഠിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, ആവശ്യ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പഠിച്ച ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, number of electric field lines passing normally to the surface, that is called electric flux. Electric flux lines. ഇത് നോർമലി നമ്മളൊരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് what is electric flux. The number of electric field lines passing normal to the surface. സർഫസിനെ നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. d phi is equal to E dot ds. E dot ds. d phi is equal to E dot ds. Okay, electric flux. d phi is equal to E dot ds. Dot product ആണ്. അപ്പോൾ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, സ്കാലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണല്ലേ. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ സ്കാലാർ. സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഈ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ. ഓക്കേ, ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ. വാട്ട് ഈസ് തീറ്റ? തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇ ആൻഡ് ഡി എസ്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ, 1/4πε0 q/r². ds എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അല്ലേ, ഏരിയ വെക്ടർ. അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. സോ d phi is equal to E ds cos θ. ഇനി നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഗോസ് ലോ. സോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മളൊരു സർഫസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ സർഫസിനാണ് കംപ്ലീറ്റ്, ഈ ഒരു സർഫസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്, ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഒരുപാട് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഗോസ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ നോർമൽ ത്രൂ എ സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. an imaginary surface in the form of a sphere. An imaginary surface in the form of a sphere. ഇനി ഈ സ്ഫിയർ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് വേറെ സർഫസ് ഒക്കെ എടുക്കാം. ബട്ട് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്ത സർഫസ് ഇമാജിനറി സർഫസ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ്. എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് എടുത്തത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ,
ഞാനെടുത്ത് ഈ ഇമാജിനറി സർഫസ്, ഞാനൊരു ഇമാജിനറി സർഫസ് എടുത്ത് അതിന് നമ്മൾ പറയും ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ഗോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ? ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഓക്കേ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനറി സർഫസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്ഫിയർ. അത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇവിടെ നോർമലി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ സർഫസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. വി ഹാവ് ദ റിലേഷൻ d phi is equal to E dot ds. ശരി അല്ലേ? ഇനി കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ സർഫസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ നമുക്ക് അതിനെ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ, ആ ഇന്റഗ്രലിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരു വട്ടം വരച്ചാൽ അതിനെ പറയാം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓർ സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. എന്താ പറയാ? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓർ സർഫസ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു 3 ഡയമെൻഷൻ സ്ഫെറിക്കൽ ഫോം അതല്ല. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ എത്തണം. അതിനൊരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണോ തുടങ്ങിയത് ആ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന ഇന്റഗ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ. 3 ഡയമെൻഷനിലെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, സ്ഫെറിക്കലാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനാ d phi ആണ്. d phi എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് E dot ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ E dot എന്താ പറയുക? സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. ഓക്കേ, ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ E dot ds. ഓക്കേ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് E അറിയാം. E is the intensity of electric field. That is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square. ഇനി ഞാൻ എടുത്തത് സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് ആകാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ R ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ആറും ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് E എന്തായിരിക്കും? സെയിം. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് എടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് അസ്യൂം ചെയ്തത്. ഇമാജിനറി സർഫസ്, നമ്മുടെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഏതാണ്? സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എല്ലായിടും എന്തായിരിക്കും? ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ്. കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും മാറ്റുക. E ഇന്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ds. E ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ds. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. ഫൈനൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് E ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ds. ഓക്കേ, എന്താണ് ds? ഏരിയ, സർഫസ് ഏരിയ. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്താണ്? ഈ സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ ഏരിയ ആണ് ds. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഫിയർ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi r. ഓക്കേ, സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് സർഫസ് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ds is equal to 4 pi r square. E എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R. Q divided by R. ഇനി നമുക്ക് phi എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? phi is equal to E integral closed surface integral E ds ആണ്. So നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ we will get 1 divided by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square into 4 pi R square, pi, 4 pi cancel. So pi becomes Q divided by epsilon 0 or E dot ds. E dot ds cos the surface integral E dot ds is equal to Q divided by epsilon 0. Okay.
Phi is equal to, what is phi? That is the total flux, total electric flux is equal to Q divided by epsilon zero. What is Q? Q is the charge. നമ്മൾ place ചെയ്ത charge. ഈ charge ആണ് Q divided by epsilon zero. അപ്പോൾ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് integral E dot or integral E dot ds is equal to Q by epsilon zero. അല്ലെങ്കിൽ 1 by epsilon times Q എന്ന് പറയും. Total flux എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 by epsilon times total charge enclosed this surface. Okay. Total electric flux is equal to total 1 by epsilon times total charge enclosed the surface. ഈ സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗോസ് ലോ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗോസ് ലോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗോസ് ലോ, ദിസ് ഇസ് ദ ഗോസ് ലോ. So according to Gauss law, the total electric flux or across the surface is equal to 1 by epsilon times total charge enclosed the surface. 1 by epsilon times total charge enclosed the surface. So phi is equal to Q by epsilon zero or integral closed surface integral E dot ds is equal to Q by epsilon zero. This is very famous. So this is the Gauss law. Don't forget a very important relation, very important Gauss law. Okay. So the definition of Gauss law: the surface integral of electric field on any closed surface. Surface integral of electric field over any closed surface is equal to 1 by epsilon times of net charge enclosed. 1 by epsilon times of net charge enclosed. That is, phi is equal to closed surface integral E dot ds, that is equal to Q by epsilon. This is the definition of Gauss law. എപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഫിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു. E dot ds closed surface integral E dot ds is equal to Q by epsilon zero. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ Gauss law ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനൊരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് Q ചാർജ്. This is we can consider a charge Q which is placed in a Gaussian surface. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫ്ലക്സ് എഴുതാണെങ്കിൽ phi is equal to Q by epsilon zero. എന്തായിരിക്കും phi? Q by epsilon zero. ഇനി ഈ Gaussian സർഫസിന്റെ വലുപ്പത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വലിയ Gaussian സർഫസ് കൺസിഡർ. അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ Gaussian സർഫസ്. ഇനി ഇതിന്റെ phi എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം phi is equal to Q divided by epsilon zero. So both are same. That is an important property of the Gauss law. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ Gaussian സർഫസ് ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് phi is equal to Q by epsilon zero തന്നെയാണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ Gaussian സർഫസ് വലിയ Gaussian സർഫസ് എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും? phi സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു ഡൈപോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ നമുക്കറിയാം. what is electric dipole? Two equal and opposite charge separated by a small distance, that is called electric dipole. Dipole consider two equal and opposite charge Q minus Q charge separated by a small distance. ഇനി ഞാൻ Gaussian surface എടുത്തു. equal and opposite charge ആണ് Gaussian surface എടുത്തു. ഇനി ഇതിന്റെ phi അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. phi എന്താണ്? phi is equal to Q divided by epsilon zero. ഇവിടെ Q നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ്, പ്ലസ് Q ചാർജ് ഉണ്ട്, മൈനസ് Q ചാർജ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? രണ്ട് ചാർജുകളുണ്ട്, പ്ലസ് Q പ്ലസ് മൈനസ് Q, പ്ലസ് Q പ്ലസ് Q പ്ലസ് മൈനസ് Q all together, right? This is equal to അതെന്തായിരിക്കും? 0. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന phi അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. ആക്സിയൽ ലൈനും പഠിച്ചാണ്, ഡൈപോൾ ഇൻ ആൻ ആക്സിയൽ ലൈൻ പഠിച്ചാണ്, ഡൈപോൾ ഇൻ ആൻ ബൈസെക്ടറും പഠിച്ചാണ്. നമുക്ക് അവിടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല, സീറോ ആയിരിക്കില്ല. എല്ലാ പ്ലേസിലും ഈ എല്ലാ സർഫസിലും എന്തായിരിക്കില്ല, സീറോ ആയിരിക്കില്ല. ബട്ട് phi electric flux, number of electric field lines passing normal to the surface, that becomes zero. Important ആണ്. That is another property of force. Okay, mark it. Another important concept. Okay, mark it. ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് പ്ലസ് ചാർജ്, രണ്ട് ചാർജ് Q1 and Q2, ഇതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. Q1 and Q2 വരുന്നത്. അപ്പോൾ കോഷൻ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് phi is equal to Q1 plus Q2 divided by epsilon 0. Q1 plus Q2 divided by epsilon 0. ഇതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അടുത്തത് ഞാനൊരു ചാർജ് പ്ലേസ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ Q1 ചാർജ് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു കോഷൻ സർഫസിനാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ കോഷൻ സർഫസ് ഓർ ഇമാജിനറി സർഫസ്. ഈ Q1 കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ Q1 വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം phi is equal to Q1 divided by epsilon 0. That is the phi. ഇനി അതിന് ആ Q1 ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തു മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ Q1 പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ Q1 ഈ phi ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. എന്തായിരിക്കും? ഒരിക്കലും മാറും. നമ്മൾ കോഷൻ സർഫസിന്റെ നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സെയിം. Q1 by epsilon 0. ഈ പൊസിഷനിലുള്ള Q1 by epsilon 0 അല്ല ഫൈയും ഈ പൊസിഷനിലുള്ള ഫൈയും എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് പറയാം. ഒരു കോഷൻ ഒരു ചാർജ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ഈ ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് Q1 നമ്മൾ ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് മീഡിയം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ മീഡിയത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ സ്പേസ് നടക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് epsilon 0 എന്നുള്ളത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയത്തിലാണ് ഈ ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് phi എന്തായിരിക്കും? Phi is equal to നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ Q divided by epsilon 0. But here medium is plus. Medium ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? Phi is equal to Q by epsilon ആയിരിക്കും. Okay, Q by epsilon. നമുക്കറിയാം epsilon relative permittivity is equal to epsilon divided by epsilon 0. Epsilon divided by epsilon 0. So that we can write this as Q is equal to epsilon double നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Epsilon R into epsilon 0. Phi is equal to epsilon R into epsilon 0. Which means when epsilon R, that means the relative permittivity increases, electric flux decreases. Relative permittivity നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിന്റെ relative permittivity increase കൂടുതലാണ്. Relative permittivity increase ചെയ്താൽ electric flux എന്തായിരിക്കും? Decrease. That is an important point. Next, നമുക്കറിയാം phi is equal to, according to Gauss law, phi is equal to E dot dc. E എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 by epsilon 0 Q divided by r square. Phi is equal to closed surface integral E dot ds, closed 1/4 by epsilon 0 Q divided by r square. നമുക്ക് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മൾ കൂളംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ, കൂളംസ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ കൂളംസ് ലോ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് തെറ്റി. That means when the violation occurred in a Coulomb's law, Gauss law എന്തായിരിക്കും? മിസ്റ്റേക്ക് വരാം. Gauss law എന്തായിരിക്കും? തെറ്റിപ്പോകും. സോ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം രണ്ട് സെക്ഷനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതായത് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. We have three types of charge distribution: linear charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. And another section is Gauss law, very important section. Gauss law. According to Gauss law, E dot ds, surface integral E dot ds is equal to 1/epsilon 0 into Q. That is very important. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക.
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 2-3 പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക, പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, നോട്ടും അതേപോലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക. ഓക്കെ.